मोहि उचरै शास्त्र खट, पिंड गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जौं काल कृपा कराए। कहाँ तोष प्रभ बुद्ध हमारी, बर ना सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। धन धन शब्द अवतार, चवर छतर तख्त दे मालिक, ज्ञान स्वरूप मोहित स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सतगुरां दी हजूरी विखे विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, शामां दे दीवान सजे होए दीवाना विखे सोदर संध्या रहरासी दे पाठ होए, उपरंत आरती होई, शब्द गायन होया। आओ अपन सारे मिल करके तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निधि आवे धाए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के द्वारा उचारित बाणी के शब्द के द्वारा विचार की सांझ पाइए। सतगुरु पातशाह जी सोरठ राग दे विच किरपा करते हन। सोरठ महला नामा, अर्थात सोरठ राग का नाम है, महला नामा नौवें पातशाह की ये बाणी। इस शब्द दे विच सतगुरु पातशाह किरपा करते हन। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जिह सिमरत गण कासी उतरी, ताको जस गुर धारो। सतगुरु पातशाह मन नूं संबोधन करके किरपा करते हैं, बख्शिश करते हैं कि हे मन, हे जीव, उस प्रभु की, उस परम पिता परमात्मा की शरण नूं ग्रहण कर। क्योंकि जिन्ने भी संसार दे विच जीवां दा आपां देखते हाँ कि इस संसार तो उधार होया, उन्हां सारे जीवां ने उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की शरण नूं ग्रहण कीता। जदों उस परमेश्वर की जाके शरण दे विच पै गए, उस परमेश्वर की शरण नूं ग्रहण कर लिया, तां परम पिता परमात्मा ने स्वयं आकर के उन्हां सारियां दे जिहड़े दुख सन, कलेश सन, उन्हां नूं निवारण करके उन्हां नूं मुक्ति तक पहुँचा दिता। अर्थात जो मनुख जन्म का लाहा लैण वास्ते इस संसार से आए सी, उन्हां दे उस लक्ष्य की प्राप्ति करवा दी। इस वास्ते सब तो पहला भाई आपां अपने जीवन दे विच की करना है कि सतगुरु पातशाह जी की शरण दे विच जाना है, जिस दे बारे भाई गुरदास जी कृपा करते हैं। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगी होएगी। कहते जदों आपां एक कदम सतगुरु वल नूं जावांगे, सतगुरां दी शरण दे विच जावांगे, तां साडे एक कदम की बजाए सतगुरु पातशाह सानू करोड़ कदम अगे होकर के लैन आवेगा। अर्थात अपने शरण आए दी अपने विरध की लाज रखेगा। हुण जदों आपां शरण शब्द ते विचार करते हाँ, जिहड़ी शरणागति है ये दो प्रकार की है। जिवें जिवें आपां संसार के जीवां दे बारे विचार करांगे, संसार के जीव उस परमेश्वर के अगे दो प्रकार के नाल शरणागत हुंदे हन। सब तो सरल उदाहरण है, अगर आपां संसार की उदाहरण के द्वारा समझिए तो साडे सामने दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण है बिल्ली अते उसके बच्चे की, दूसरी उदाहरण है बांदरी अते बांदरी के बच्चे। आपां आम लोगों ने देखिया होवेगा
कि जदों बांदरी बच्चा दिंदी है, बांदरी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती। जिहड़ा बांदरी का बच्चा है वो खुद जा करके अपनी माता के नाल चुंबड़दा है अते उसकी माता उसनूं जगह जगह लै करके विचरण करदी है। दूसरे पासे जदों अपना दूसरा दृष्टांत देखते हाँ कि जदों बिल्ली बच्चा दिंदी है तो बिल्ली का बच्चा जिहड़ा है वो बिल्कुल अपनी माता की शरणागति दे विच रहिंदा है। जिथे उसकी माता उसनूं उठा करके लैके जाती है, जिथों उठा के जिथे रख दिंदी है वो उस जगह से खेडदा रहिंदा है। उस जगह तो इधर उधर दूर ज़्यादा नहीं जाती। जदों बच्चे वड्डे हो जाते हैं फिर अपनी मर्जी के नाल विचरण करते हैं, पर जिन्ना चिर तक माता पालन करती है, बिल्ली उस बच्चे का पालन पोषण करती है, उन्ना चिर तक किते भी विचार के देख लियो इस दृश्य नूं कि बिल्ली जिथे अपने बच्चे नूं लिजा के रख दिंदी है, बच्चा उत्थे बैठा रहिंदा है अते बिल्ली का जिहड़ा बच्चा है वो अपनी माता नूं कदी नहीं चुंबड़दा। बिल्ली खुद उसनूं फड़दी है अते दूसरी जगह लैके जाती है। पर दूसरे पासे जिहड़ा दृष्टांत है कि जिहड़ी बांदरी है वो अपने बच्चे नूं कदी अपने मूँह दे विच उठा के नहीं लैके जाती, उसका बच्चा उसनूं जा करके खुद चुंबड़दा। इस तरह ही संसार दे विच भगतां दे उदाहरण हैं। एक वो भगत हैं जिहड़े जा करके परमात्मा नूं चुंबड़दे हैं, परमात्मा का लड़ फड़दे हैं। कोई पता नहीं किहड़े वेले भाई साडे कोलों सतगुरु पातशाह जी के चरण छुट जाण, क्योंकि उस शरणागति दे विच साडी जिम्मेवारी उस दे विच क्यों है? क्योंकि असीं जदों परमात्मा की शरणागति दे विच जांदे हां तां पूर्ण रूप दे विच शरणागति दे विच नहीं जांदे। उपरों असीं गल्लां नूं कहंदे हां कि असीं परमात्मा की शरणागति दे विच हां, सतगुरु पातशाह की असीं शरण दे विच हां, असीं गुरमत के अनुसार रहिंदे हां, असीं गुरमत के अनुसार चलदे हां। पर जदों भाई आपां अपने जीवन ते विचार करके देखते हाँ वो बहुत ज़्यादा लोग अपनी मत नूं धारण करते, अपनी मन मर्जी अनुसार बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ कारज करते हैं जिन्हां दे कारज करके वो परम पिता परमात्मा उन्हां नूं पूर्ण रूप दे विच शरणागति दे विच ग्रहण नहीं करते। दूसरे पक्ष दे विच वो जीव आउंदे हन कि जिहड़े पूर्ण रूप दे विच उस परम पिता परमात्मा की शरणागति दे विच जांदे हन, जो कहते हैं कि सानू गुरमत का मार्ग मिलता है, असीं उसे मार्ग के अनुसार चलना है। जिवें जिवें सानू गुरमत का मार्ग मिलेगा असीं उसे मार्ग ते चलदियां होइयां चलना है। जदों असीं पूर्ण रूप दे विच गुरु के प्रति शरणागत हो जाते हाँ तो सुभाविक है कि भाई सानू वो परम पद प्राप्त हो जाता है। इसका अगर होर स्पष्ट उदाहरण देखना होवे गुरु घर दे विच तां धन धन श्री गुरु रामदास जी के आपां समय का दृष्टांत देख सकते हाँ कि सतगुरु पातशाह जी के 3 पुत्र सन, भाई प्रिथी चंद जी, भाई महादेव जी अते भाई अर्जन देव जी। जिहड़े सतगुरु अर्जन देव जी सन वो पूर्ण रूप दे विच अपने गुरुदेव पिता नूं समर्पण सन अते जिहड़ा भाई प्रिथी चंद सी वो कहंदे गुरु नूं समर्पण तां सी, सेवा तां करदा सी, पर मन दे विच गुरता गद्दी दा लोभ सी, मन दे विच गुरता गद्दी दा लालच सी, अपनी नाल मत भी चलाउंदा सी। जदों सतगुरु पातशाह जी ने आग्या कीती सी कि भाई लाहौर दे विच जाओ, जा करके अपने परिवार दे विच आनंद कारज का व्यवहार है करके आओ, उत्थे गुरु की आग्या नूं टाल दिता। कहण लगे गुरु घर का सारा कारोबार मैं देखदा, मैं इत्थे सेवा करनी है। अर्थात गुरु के शरण दे विच तां सी, गुरु की शरणागति दे विच रहते सन, गुरु की शरण दे विच रह करके सेवा भी करते सन। ये नहीं कि सेवा थोड़ी नहीं करते सन, सेवा भी बहुत सारी करते सन, पर पूर्ण रूप दे विच शरणागत नहीं सन। इस वास्ते जो वस्तु चाहते सन, जिस वस्तु की इच्छा सी वो प्राप्त नहीं होती। जदों आपां दूसरे पासे देखते हाँ कि धन धन श्री गुरु अर्जन पातशाह जी का जीवन जो उन्होंने आग्या हुई, उन्होंने उस आग्या नूं सिर मत्थे मन करके
सतगुरु पातशाह जी की सेवा की, जिसके बारे सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं। आग्या सामने साहिब सेवा। जिन्नियां भी असीं संसार दे विच सेवा करते हाँ, इन्हां सारियां सेवा तो जिहड़ी श्रेष्ठ सेवा है, उत्तम सेवा है, वो किहड़ी है? गुरु की आग्या दे विच रह करके सेवा करनी। इस करके भाई आपां अपने जीवन दे विच सतगुरु पातशाह जी के ये जिहड़े उदाहरण हन, ये जिहड़े दृष्टांत हन, इन्हां नूं अपने जीवन दे विच उतारीए, अपने जीवन दे विच व्यवहार दे विच लियाइए, क्योंकि सतगुरु पातशाह जी ने अपने जीवन के द्वारा सानू ये उदाहरण दिते कि भाई अगर तुसीं उस परमेश्वर की शरणागत दे विच रहना है तो किस तरह रहना है। एक नहीं अनेक उदाहरण आउंदे हन जदों आपां धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी का जीवन देखते हाँ कि जदों वो धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी के शरण दे विच आए तो उन्होंने जिहड़ा अपना रिश्तेदारी का नातेदारी का अभिमान सी उसनूं एक पासे रख दिता अते एक सेवक बन के सेवा की। ये नहीं कोई होर व्यक्ति सेवा नहीं करते सन, बहुत सारे होर भी सेवादार सेवा करते सन। एक पूर्ण गुरसिख की तरह उन्होंने सेवा निभाई अते पूर्ण रूप दे विच सतगुरु पातशाह जी की शरण दे विच रह, जिसका की फल प्राप्त होया कि एक दिन गुरु का रूप बन गए, गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए। सतगुरु अंगद देव जी महाराज ने उन्होंने सेवा तो प्रसन्न हो करके, उन्होंने शरणागति तो प्रसन्न हो करके उन्होंने गुरता गद्दी बख्श दी। इस तरह ही भाई आपां जगह जगह संसार दे विच उदाहरण देखते हाँ, दृष्टांत देखते हाँ कि जदों तो ये सृष्टि चली है उदों तो ही इस सृष्टि दे विच जिन्हां जिन्हां जीवां ने उस परम पिता परमात्मा की शरणागति ग्रहण की है, जिहड़े जिहड़े जीव उस परमेश्वर की शरण दे विच आए हन, उन्हां जीवां दा इस संसार तो उद्धार हो गया। अज सानू शरणागति की जरूरत क्यों पैंदी है? असीं परमात्मा की शरणागति दे विच जाना क्यों चाहुंदे हाँ? क्योंकि असी पिछले जन्मां जन्मांतरां दे कीते हुए खोटे कर्मां के कारण करके, माड़े कर्मां के कारण करके उस परमात्मा तो विसर चुके हाँ, भुल चुके हाँ। इस वास्ते असी दोबारा उस परमेश्वर के नाल जुड़ना चाहते, जिसके बारे पंचम पातशाह जी 12 माह के विच बहुत सुंदर कृपा करते हैं। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए भव की सा। कहते जिहड़े पिछले साडे जन्मां जन्मांतरां दे माड़े कर्म सन, खोटे कर्म सन, उन्हां कर्मां दे कारण करके ही असी उस परमेश्वर तो भुले हुए हैं। उस परमेश्वर तो भुलण दे कारण करके असी एक जगह नहीं लभ्या, दो जगह नहीं लभ्या। कहते चार कुंट दह दिस भ्रम आए, चौहां कुंटां दे विच कहते असी जगह जगह जा करके लभ्या। 10 दिशा दे विच जा करके ढूंढ लिया। 10 दिशा किहड़ियां हन? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्या, वायव्या, आग्नेया, 8 अते उपर आकाश अते धरती। ये 10 दिशा हैं। कहते सारे संसार दे विच जगह जगह जा करके भटक भटक के देख लिया, पर उस परम पिता परमात्मा की शाम मैंने शरणागति तो बिना इस संसार दे विच जीव के उद्धार का, जीव के इस संसार तो पार होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जदों ये जीव सतगुरु के चरणों के विच आकर के शरणागत होता है, जदों असीं उस परमेश्वर के चरणों के विच आकर के सरैंडर करांगे, पूर्ण रूप दे विच शरणागत होवांगे, तां ही भाई असीं जिहड़े जन्मां जन्मांतरां तो परमात्मा तो विछड़े होए हाँ, साडा उस परमेश्वर के नाल परमात्मा के नाल मिलाप होए। अगे सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं। धेन दुधे ते बाहरी किते न आवे काम, जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम। धेन कहते हैं गौ, कहते जिहड़ी गौ दुध तो बिना है वो गौ किसी काम दे विच नहीं आउंदी, उसनूं आपां किसी व्यवहार दे विच नहीं वरतदे। इसे तरह ही जिहड़ी आपां खेती बीजते हाँ, अगर उस खेती को पानी समय सिर नहीं लगता तो उस खेती साड़ी खराब हो जाती है।
उस खेती के द्वारा जिहड़ा सानू धाम अर्थात धन मिलना सी वो प्राप्त नहीं होता। हर नहा न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम, जित कर हर कंत न प्रगटई पठ नगर से ग्राम। कहते जिन्हां नूं उस परम पिता परमात्मा कंत दा परमेश्वर दा साजन दा मिलाप नहीं हुंदा, उन्ना चिर कहते उन्हां नूं विश्राम नहीं आउंदा, टिकाव नहीं आउंदा, जिन्ना चिर तक उस परमेश्वर दे नाल वो मिल नहीं जाते। वो जिहड़ा घर है उन्हां दा जिहड़ा हिरदा है वो किवें कहते भट्ठी की तरह गर्म रहिंदा है, तपदा रहिंदा है। जिस तरह एक भट्ठ तपदा रहिंदा है, इस तरह ही कहते वो जीवन रूपी जिहड़ा नगर है वो भट्ठ दे विच तपदा रहिंदा। इस तो बिना उस कंत तो बिना परम पिता परमात्मा तो सरब सिंगार कंबोल रस सन देही सब काम। जिस तरह कहते किसी स्त्री ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए होण पर उसनों अपने पति की प्राप्ति ना होवे, वो 16 के 16 श्रृंगार किए उसकी व्यर्थ चले जाते। प्रभ स्वामी कंत विहोणिया मीत सजन सब जाम, ना नहीं है। जदों असीं उस परमात्मा के भाई शरण दे विच जावांगे, असीं शरण दे विच किहड़े दृष्टांत के अनुसार जाना है, बिल्ली के बच्चे की तरह। जदों असीं परमात्मा के शरणागत होना है, सतगुरु के शरणागत होना है, गुरमत नूं धारण करना है, तो फिर अपनी मत नूं त्याग देना है। अगर असीं अपनी मत भी वरतांगे, गुरु की मत भी वरतांगे, तो भाई असीं अपने जीवन के विच कभी भी गिर सकते हाँ, कभी भी डोल सकते हाँ। पर जदों असीं बिल्ली के बच्चे की तरह पूर्ण रूप के विच सरैंडर कर देवांगे, उस परमात्मा की शरणागति के विच आ जावांगे, तो जिहड़ा साडे कल्याण का मार्ग है वो खुल जाएगा। इस करके सतगुरु पातशाह जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं कि हे भाई उस परम पिता परमात्मा की जिहड़ी शरण है उसनूं विचारना करो। हुण इत्थे आपां ये विचार करना है कि नौवें पातशाह जी ने ये नहीं कि साडे वास्ते ये शब्द उच्चारण कर दिता, सानूं उपदेश दे दिता, बस गल खत्म हो गई। नौवें पातशाह जी ने इस प्रसंग नूं अपने जीवन दे विच स्वयं खुद घटा करके सानूं दिखाया, जिसनूं सारा संसार जानदा है कि जदों जम्मू कश्मीर दे विचों पंडित लोग ब्राह्मण लोग सतगुरु पातशाह जी की शरण दे विच आए सी, उन्हां शरण दे विच आया होयां दी लाज रखण दे वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने अपना बलिदान दे अपना सीस भेंट कर दिता, अपना सीस दे दिता। पर उन्हां शरण आया होयां दी जिहड़ी लाज सी उस लाज नूं रखना कीता। इस वास्ते भाई जदों आपां देखांगे सतगुरां दी बाणी नूं पढ़ांगे विचारांगे, जो सतगुरु पातशाह जी ने सानू बाणी की बख्शिश की है, उस बाणी नूं अपने जीवन दे विच घटा करके अपने जीवन दे विच उतार करके सानू बख्शिश की है कि भाई जदों तुसीं साडे जीवन वल देखोगे, जिहड़ा भी जीव साडी शरण दे विच आया सी उस जीव की खातर आपां देखते हाँ कि अगर कोई साडे कोल इंसान आउंदा है असीं उहदी कित्थों तक हैल्प कर सकते। पर सतगुरु पातशाह जी ने उन्हां जीवां की देखो कित्थों तक हैल्प की कि उन्हां दे धर्म की खातर अपना बलिदान दे दिता। इस वास्ते भाई सतगुरु पातशाह जी ने सानू एहो जे उदाहरण पेश करके एहो जे दृष्टांत दिते हैं कि असी उन्हां दृष्टांतां नूं उन्हां प्रमाणां नूं अपने जीवन दे विच विचारीए अते उसनूं जीवन दे विच विचार करके अपने जीवन दे विच उतारन दा, अपने जीवन दे विच घटाउण दा प्रयत्न करिए। जदों असी इन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन दे विच विचारांगे, अपने जीवन दे विच घटावांगे, तां ही भाई साडा इस संसार तो कल्याण होवेगा। अगे सतगुरु पातशाह जी ने उन्हां जीवां दे उदाहरण दिते हैं जिन्हां जीवां ने कहते परम पिता परमात्मा की शरण नूं ग्रहण किया, उस परमेश्वर का सिमरन किया अते उस दे द्वारा अपना कल्याण किया। जिह सिमरत गणकासी उतरी ताको जस उर धारो। और कहते हैं हिरदे नूं धारो, कहते हैं धारण करन।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ? ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਨਕਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਾਉ ਅਰਥਾਤ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਤੂੰ ਜਾਗੈ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ? ਨਿਰਭੈਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਪ੍ਰਵਾਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੁਰੂਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਤੀਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੂਚੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੂਚੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੜ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੌਤਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਵਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਨੇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰੂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਥਾਏ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਨੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਉਤਾਨਪਾਦ ਨੇ ਧਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਖੁਦ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਅਟਲ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 36,000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 36,000 ਸਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ? 36,000 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੀ ਧਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
कि जिन्हां ने उस परमात्मा को प्राप्त करके उसका सिमरन करके उसकी आराधना करके उसका नाम जप के देखो संसार दे विच कित्थों कित्थों तक किन्नियां किन्नियां वड्डियां पदवियां प्राप्त कीतियां। असीं भी अपने जीवन दे विच जो कुछ भी प्राप्त करना चाहुंदे हां सानूं हर वस्तु प्राप्त हो सकती है, पर शर्त की है कि असीं श्रद्धालु बन करके परम पिता परमात्मा की शरण दे विच जा करके जो सानू सतगुरु पातशाह जी गुरमत के अनुसार मार्ग दसते हैं उस दे अनुसार जदों असीं सेवा करांगे सिमरन करांगे बाणी पढ़ांगे नाम जपांगे तो सुभाविक है भाई जो कुछ असीं प्राप्त करना चाहुंदे हां सानू वो प्राप्त हो सकता है। इस करके आपां गुरु के दृष्टांत दे तो यही शिक्षा लैनी है कि जिस तरह ध्रुव ने अपने जीवन के विच उस परम पिता परमात्मा का सिमरन करके अटल पद प्राप्त किया, निर्भय पद प्राप्त किया है, अपना राज भाग प्राप्त किया है। इस तरह ही भाई आपां भी अपने जीवन के विच अपने जीवन को सफलिया करना है, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अगे सतगुरु पातशाह जी कृपा करते हैं, दुख हरता ये बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। कहते वो जिहड़ा परम पिता परमात्मा है उसनों तो विसारना क्यों किया, उसनों भुलाउणा क्यों किया, क्योंकि उस परमात्मा के भुलाउण करके की होया, दुख हरता ये बिद को स्वामी। वो जिहड़ा स्वामी है परम पिता परमात्मा है, जिस तरह कहते उसने ध्रुव के जिहड़े दुख सन जिहड़े कलेश सन जिहड़ियां ध्रुव दीयां परेशानियां सन उन्हां परेशानियां का हल किया अते उसके दुखों कलेशों का नाश करके जिस विधि के नाल उसनों कहते अटल पद की बख्शिश बख्शी, निर्भय पद की बख्शिश बख्शी। कदों बख्शी? जदों परमात्मा की शरण दे विच जा करके उसने सिमरन किया। कहते असीं उस परमात्मा को विसारिया होया है, उस परमेश्वर को भुले हुए हाँ। उस परमेश्वर को भुले होने के कारण करके जो कुछ असीं प्राप्त करना चाहते हाँ सानू वो प्राप्त नहीं हो रहा। जदों असीं अपनी उस भुल नूं बख्शा लवांगे, सतगुरु की शरणागति दे विच जा करके सिमरन दे नाल जुड़ जावांगे, नाम दे नाल जुड़ जावांगे, जिवें जिवें भाई साडे जीवन दे विच नाम चलेगा उस नाम के द्वारा ही साडे जीवन के विचों जिहड़े कलयुग के क्लेश हैं वो खत्म होणगे अते साडे अंदर जिहड़े महान पंज साडे वैरी हैं, जिहड़े पंज विकार हैं जिन्हां पंजां दे कारण करके असीं अपने जीवन के विच दुखी हो रहे हाँ, परेशान हो रहे हाँ, उन्हां दुखों का नाश होवेगा। ये कदों होवेगा? जदों असीं सतगुरु पातशाह जी की शरण दे विच जावांगे, जिस दे बारे आपां श्री सुखमनी साहिब दे विच रोजाना पढ़ते हाँ। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहिमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरु देव। कहते जिहड़े साडे अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार मद मत्सर ईर्खा राग द्वेष निंदा चुगली ये हर समय साडे जीवन में डिस्टर्ब करते हैं, हर समय सानू किसी ना किसी परेशानी दे विच पा दिंदे हन, किसी ना किसी सानू उलझन दे विच उलझा दिंदे हन। इन्हां विकारां तो साडा कदों छुटकारा होवेगा? जदों वो परम पिता परमात्मा साडे उत्ते प्रसाद मिले किरपा करे। असीं वो परमात्मा किरपा कदों करता है? असीं अपने जीवन दे विच देख लईए कि असीं किस व्यक्ति के उत्ते किरपा करते हैं, असीं किस व्यक्ति के उत्ते दयालु होंदे हाँ, असीं किस व्यक्ति के उत्ते कृपालु होंदे हाँ। जां तां असीं अपने जीवन दे विच वो व्यक्ति देखते हाँ कि जिहड़ा साडी सेवा बहुत करता है पर उसके बजाय कुछ चाहता नहीं। साडा सुभाविक मन करता है कि भाई व्यक्ति साडी सेवा बहुत करता है पर साडे कोलों हासिल कुछ भी नहीं करता। उसकी सेवा को देख करके असीं उस व्यक्ति ते प्रसन्न हो जाते हाँ, उसनों कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। जां असीं अपने जीवन दे विच किसी व्यक्ति को देखते हाँ कि ये व्यक्ति बहुत दीनहीन है, इस व्यक्ति के कोल किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, सानू किसी न किसी प्रकार की सहायता करनी चाहिए है। असीं उस व्यक्ति के उत्ते कृपालु होंदे हाँ। इन्हां दो जगह ते असीं अपने जीवन दे विच कृपालु होंदे हाँ, दयालु होंदे।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਨਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਹੀਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਾਕਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਪੂਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ 5 ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਜ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਜ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਹ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਜਿਸ ਗਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਤੰਦੂਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਨੇ, ਉਸ ਗ੍ਰਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਗ੍ਰਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਆਏ ਹੋਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਵਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੁੱਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਵਰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੱਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਾਧੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੰਦੂਏ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰੂਪੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਨੀ, ਨਿਮਕ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਪੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 2-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪਤਾ ਹੈ, 100 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਕ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਮਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਕ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਜਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਿਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰੂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੱਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।